یہ عید کا موقع تھا اور میں نے بھائی جان سے مہندی اور چوڑیوں کی فرمائش کی تھی۔ امی بیمار تھی اور ہم شاپنگ نہ کر سکتے تھے۔ بھائی جان نے بات مان لی اور وہ میرے لیے بازار چلے گئے۔ چوڑیوں کی دکان پر پہنچے تو دکاندار سے کہا کہ کانچ کی چوڑیاں دکھاؤ۔ اب سامنے کانچ کی چوڑیوں کا ڈھیر لگا تھا اور بھائی جان پریشان سے کھڑے اس ڈھیر کو تک رہے تھے۔ ان کی سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کون سی خریدوں، کس رنگ اور سائز کی لینی ہے، کیونکہ میری چوڑیوں کا سائز تو گھر ہی بھول گئے تھے۔ اس وقت دکان میں ایک خاتون اپنی والدہ کے ہمراہ داخل ہوئی۔ دونوں نے برقع پہن رکھا تھا۔ وہ میرے بھائی کو پریشان دیکھ کر مسکرا دی۔ نقاب الٹ کر نوجوان لڑکی نے پوچھا، کس کے لیے چوڑیاں خرید رہے ہیں؟ کیا سمجھ نہیں آ رہا؟ اس قدر اپنائیت بھرا لہجہ تھا جیسے کوئی اپنے گھر کے فرد سے مخاطب ہوتا ہے۔ بھائی نے مخاطب کی جانب دیکھا تو اس کے چاند چہرے کی آب و تاب دیکھ کر آنکھیں خیرہ ہو گئی۔ کہاں تو کانچ کی رنگ برنگی چوڑیوں میں الجھے تھے اور ادھر اس ماہتاب رخ حسینہ کی نشیلی کاجل بھری نگاہوں سے نگاہیں الجھ کر رہ گئی۔ ایک پل میں اس پری چہرہ نے میرے بھائی کے احساسات کو بھانپ لیا۔ مزید قریب آ کر بولی، رشتہ بتا دو تو میں مدد کروں۔ بہن کے لیے خریدنی ہے۔ بھائی جان نے شرما کر کہا، شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ؟ غیر شادی شدہ ہوں۔ بھائی جان یہ کہتے ہوئے اور زیادہ لجا گئے تو وہ ہنس دی۔ عید کا تحفہ ہے؟ اچھا تو پھر ہم پر چھوڑ دیجئے۔ خاتون نے الٹ پلٹ کر لچھوں میں سے نہایت حسین، دیدہ زیب اور نفیس چوڑیاں نکال دی۔ یہ ٹھیک رہیں گی؟ بھائی نے بغیر سوچے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اچھا تو پھر سائز بتائیے۔ وہ تو میں گھر بھول آیا ہوں۔ خفیف ہوئے اور پسینے سے شرابور ہو گئے۔ شاید اس حسینہ کے حسن کا روب تھا کہ اس قدر نروس تھے۔ کیا میرے سائز کی ٹھیک رہیں گی؟ پری رخ نے اپنی گلابی کلائی آگے کر کے دکھائی۔ بھائی نے گھبرائی نظر ڈالی اور بولے، ہمشیرہ کا سائز کچھ کم ہوگا، ایک سائز کم دے دو۔ دکاندار نے کہا، کتنی دوں؟ 2 درجن چوڑیاں پیک ہو گئیں تو خواتین اپنے لیے آرائش کی اشیاء نکلوانے لگی۔ جنید بھائی رقم ادا کر کے دکان سے باہر آ گئے۔ ذرا دور جا کر پھر واپس پلٹے۔ یاد آیا کہ چوڑیوں کا ڈبہ جو دکاندار نے پیک کر کے کاؤنٹر پر رکھا تھا وہ تو وہیں چھوڑ دیا۔ بوکھلاہٹ میں دوبارہ گئے۔ خواتین مسکرا رہی تھیں۔ دکاندار نے بھی بھائی جان کی بوکھلاہٹ کو محسوس کر لیا تھا۔ اس نے بغیر کچھ کہے خوش اخلاقی سے ڈبہ بائی کے ہاتھوں میں تھما دیا۔ اب جو ہی باہر نکلے وہ دونوں عورتیں بھی دکان سے باہر آ گئیں۔ بڑی بی بولی، ارے بیٹا کیا صرف چوڑیاں ہی خریدنی تھی؟ بہن کے لیے جیولری نہ لوگے؟ آنٹی مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں، میں نے کبھی نہیں خریدی۔ اچھا تو آؤ ہمارے ساتھ۔ اب وہ آگے آگے، میرا بھائی ان کے پیچھے پیچھے۔ جیولری میں پہنتی نہ تھی، بھائی کو پتا تھا، لیکن ان اجنبی عورتوں نے گویا ان پر جادو کر دیا تھا کہ ان کے حکم کے تابع ہو گئے، جیسے کوئی نادیدہ قوت ان کی طرف کھینچے لیے جا رہی تھی۔ کچھ آگے جا کر خواتین ایک جیولری کی دکان میں گھس گئیں اور دکاندار سے جیولری دکھانے کو کہا۔ تبھی بھائی جان نے اپنی ساری قوت گویائی جمع کر کے حلق سے آواز نکالی، یہ نہیں لینی، میری بہن نہیں پہنتی۔ اچھا تو پھر پہلے کیوں نہ بتایا؟ تینوں شاپ سے باہر آئے تب وہ کہنے لگی، تیز دھوپ اور گرمی بہت ہے، آ جاؤ ہمارے ساتھ، ذرا دیر کو دم لے لو اور ٹھنڈا پانی پی لو۔ وہ رہا سامنے ہمارا گھر۔ بزرگ خواتین کے اصرار پر بھائی نے بات مان لی اور پھر سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایک بلڈنگ پر پہنچ کر وہ رک گئیں۔ آؤ اوپر چلو۔ اب ذرا میرے بھائی کے حواس قابو میں آ چکے تھے۔ سوچا کہ ایسے اکیلی خواتین کے ہمراہ ان کے گھر جانا مناسب نہیں ہے۔ ابھی دیر ہو رہی ہے، میں پھر آؤں گا اپنی والدہ اور بہن کے ساتھ۔ آپ گھر بتا دیجئے، دوسری منزل پر تیسرا فلیٹ ہے۔ تبھی میرا بھائی ان کو خدا حافظ کہہ کر گھر آ گیا۔ میں نے چوڑیاں دیکھی اور خوش ہو گئی، بہت عمدہ تھی۔ کیا پسند آئیں؟ ہاں بھائی جان، یہ تو بہت خوبصورت ہے۔ اب پتا چلا کہ ہمارے بھائی کا ذوق کس قدر اعلیٰ ہے۔ بھابھی کے تو عیش ہی ہو جائیں گے۔ مذاق مت کرو، تم جانتی نہیں ہو کہ میں نے کتنے جتن سے خریدی ہیں۔ امی قریب بیٹھی تھی۔ ارے واہ، چوڑیوں کے لیے بھی جتن کرنے پڑے؟ بھلا بتاؤ تو کیا جتن کیے ہیں؟ تبھی بھائی جان نے والدہ کو احوال بتایا اور بولے، میں نے اکیلے جانا مناسب نہیں سمجھا، مگر وعدہ کر کے آیا ہوں کہ اپنی والدہ اور بہن کے ہمراہ آؤں گا۔ آپ عید کے بعد چلیے گا میرے ہمراہ ان لوگوں کے گھر۔ روانی میں انہوں نے حسینہ کے حسن کی تعریف بھی کر دی۔ اماں بیٹے کے جذبات بھانپ کر مسکرا دی۔ ہاں بھائی، ضرور چلوں گی۔ کیا خبر اس بہانے لڑکی پسند آ جائے اور تیرا گھر بس جائے۔ کب سے ڈھونڈ رہی ہوں، کوئی لڑکی دل کو نہیں بھاتی۔ نازش تجھے پسند نہیں، حالانکہ بچپن سے نسبت ہے، اور دوسری حور شمائل کو کہاں سے لاؤں جو تجھے پسند آ جائے۔ عید کے تیسرے روز امی اور میں اور بھائی جان کے ہمراہ وہاں گئے جہاں بھائی جان ہم کو لے گئے۔ فلیٹ کا در کھٹکھٹایا۔ اسی جوان سال حسینہ نے در کھولا، ہم کو اندر بٹھایا اور بولی، اماں گھر پر نہیں ہیں، وہ رشتہ داروں سے ملنے گئی ہیں۔ آپ بیٹھیے، میں اطلاع کراتی ہوں۔ نہیں، ان کو زحمت نہ دیں، ہم دوبارہ ملنے آ جائیں گے، اور رشتہ داروں سے بھی عید ملنے کو جانا ہے۔ والدہ نے بھرپور نظر اس پر ڈال کر جواب دیا۔ میں تو اس لڑکی کے حسن کو تکنے میں محو تھی،
जो वाकई खूबसूरती में अपनी मिसाल आप थी, और ऐसे सज धज के जैसे अरूसे नो हो। रेशमी कीमती मलबूस, खुश रंग और जर्क बर्क जेवर पहने चांद का नूर लगती थी। इसकी रंगत चमकदार और नकूश दिल नशीन थे। मैंने तो ऐसे हुस्न के बारे में किताबों में पढ़ा था और आज पहली बार आंखों से देख रही थी। शायद ऐसे ही मापारा के बारे में लिखा जाता होगा कि आसमानी हूर जैसी थी। भाई सर झुकाए बैठा था, कभी कभी कन आंखियों से लड़की को देख लेता था, और ये दसदीदा निगाही इसके मन के चोर की चुगली खा रही थी। अम्मा भी बेटे का अंधिया भाप गई थी। तभी सवाल कर दिया, बेटी क्या शादीशुदा हो? नहीं खाला जी, वो एक अदा से शर्माई। तभी वालदा ने कहा, अब हम चलते हैं, फिर आना होगा तो आपकी वालदा से भी मिल लेंगे। चलते चलते मैंने पूछा, अपना नाम बताइए। महताब, उसने एक आन से बताया। वाकई तुम महताब हो, मैंने दिल में तस्दीक की। जब हम घर वापस आ गए, मेरी वालदा ने फरमाया, बेटे इस घराने का ख्याल दिल से निकाल दो, ये लोग ठीक नहीं है। क्यों अम्मा, आपको कैसे पता? बेटा मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए, जमाना समझती हूँ, और तुम तो अभी बच्चे हो। भाई का चेहरा उतर गया, दिल घुस सा गया। मैंने इनको अफसुर्दा देखकर कहा, भाईजान हो सकता है कि इस लड़की का रिश्ता तय हो गया हो या किसी और को पसंद करती हो। मंगनी शुदा भी तो हो सकती है। ये सब भी ना हुआ हो तो भी क्या अजब कि ये लोग जो इतने मालदार लगते हैं हमको रिश्ता ही ना दें। जरूरी तो नहीं वो भी हमें उसी हवाले से पसंद कर लें, रद्द भी तो कर सकते हैं। भाई ने कोई जवाब ना दिया, सारा रास्ता खामोशी इख्तियार किए रखी। घर आकर हमने फौरी तौर पर जुनैद से कलाम न किया, लेकिन मैं जान चुकी थी कि मेरे भाई का चैन सुकून कोई ले गया है। वो तमाम वक्त बेचैन मुस्तरिब रहने लगे थे। उन्होंने अम्मा से मजीद इस बारे में बात न की, लेकिन मेरी कही हुई बात ज़हन नशीन हो गई। क्या खबर वो भी हमको पसंद करें या ना करें? क्या खबर लड़की की मंगनी हो गई हो या फिर किसी को पसंद करती हो? दिल की लगी बहुत बुरी होती है। भाईजान दिल की लगी को बुझाने की खातिर दोबारा उस फ्लैट पर गए ताकि उन सवालात की तस्दीक करने की कोशिश कर लें। फ्लैट पर आज भी महताब ही थी। उसने दर खोला और कहा, अम्मी घर पर नहीं है। जुनैद तुम ऐसा करो कि जरा देर को नीचे चलो, मैं तैयार होकर अभी आती हूँ। भाईजान की समझ में कुछ ना आया, फिर भी ताबेदारी की और फ्लैट के नीचे फुटपाथ पर इंतजार करने लगे। 15 मिनट बाद लड़की बुर्का ओढ़कर आ गई। वो खुद को संवारे रखती थी, लिकसिक से दुरुस्त थी। इस वक्त भी बहुत उम्दा कपड़े पहने हुए थी। उसने भाई से कहा, घर में नहीं बैठते, अम्मा मौजूद नहीं है। ऐसे में कोई रिश्तेदार आ जाए और हमको अकेला पाए तो लोग बातें बनाने लगते हैं। मैंने घर को ताला लगा दिया और दूसरी चाबी अम्मा के पास परस में होती है। यूं अभी वो जल्दी आने की नहीं, अपनी बहन खालाजाद के घर गई हैं, जो बहुत दूर रहती है। हम कहीं बाहर बैठकर बात करते हैं। तुम आए हो तो अब दर से तो लौटा नहीं सकती। दोनों ने एक महंगे होटल में खाना खाया। उस दौरान जुनैद ने पूछा कि आपके अब्बू और वालदा साथ नहीं रहते क्या? वो लंदन में रहते हैं, महताब ने बताया। भाईजान अपनी कार पर गए थे। पूछा, अब कहाँ चलना है? उसने कहा, दरिया किनारे सैर करेंगे और बातें भी कर लेंगे। दरिया पर पहुंचकर कश्ती किराए पर ले ली और दोनों ने दरिया की सैर की। महताब ने कुछ इस तरह गुफ्तगू की जिससे वाजे हुआ कि वो भी जुनैद भाई को पसंद करने लगी है। पहली ही नजर में शेदाई हो गई थी। बताया कि अभी कहीं रिश्ता हुआ है और ना मंगनी वगैरह। भाईजान के दिल में मुसरत के फूल खिल उठे। तवक्को न थी कि ये गोहर नायाब इतनी जल्दी उनकी मुराद बर लाएगा और जीवन साथी बनाने की उम्मीद रोशन हो जाएगी। 2 घंटे बाद ये वापस घर लौटे। लड़की ने मेरे भाई से दोबारा आने का वादा कर लिया। जुम्मे के जुम्मा आया करूंगा। इस रोज अम्मा कहीं नहीं जाती, घर होती हैं। तभी उसने बिल्डिंग के दरवाजे पर ही जुनैद को खुदा हाफिज कह दिया और फ्लैट पर चलने का ना कहा। जुनैद भाई सोचने लगे, लड़की एहतियात से काम लेना चाहती है और मुझसे मिलना भी उसी के लिए खुशी का बायस है। तभी पब्लिक प्लेस पर ले गई और तन्हाई में मुझे अपने साथ घर पटाने से गुरेज किया। हालांकि वो मेरे भोले भाले भाई पर यह तासुर जमा रही थी कि जब घर पर अकेली हो किसी गैर मर्द को घर के अंदर आन जाने की इजाजत नहीं होती। ये अधूरी मुलाकात दिल की लगी को दो आतिशा कर गई। वो ज्यादा बेचैन और बेकरार हो गए। रात को नींद ना आती और कमरे से निकलकर सेहन में टहलते। अम्मा ने नोट किया और बोली, बेटा क्या मसला है, बताओ तो सही। अम्मा, आप पहले इसरार करती थी कि शादी करो, अब जब मैं चाहता हूँ कि शादी करना तो नाम नहीं लेती। बेटा, शादी तो जरूर करानी है तुम्हारी और बहुत जल्द। बहू घर में आ जाए मगर महताब हरगिज नहीं। अम्मा, आखिर उसमें क्या कमी है? आप क्यों एक नजर देखकर उससे चिढ़ गई हैं? अरे बेटा, इसलिए कि ये ठीक औरतें नहीं लगी। मेरा अंदाजा है ये 2 नंबर औरतें हैं। उनकी सज धज, अंदाजे गुफ्तगू और फिर अकेले रहना। तुम बच्चे हो ना, जमाने को नहीं परख सकते। अम्मा, आप भी अजीब हैं। शादी करूंगा तो महताब से, और आप पर यह साबित कर दूंगा कि ये लोग बुरे नहीं हैं। आपके अंदाजे गलत होते हैं। उसके बाद जुनैद अम्मी से बदगुमान रहने लगा।
2-3 बार महताब से मिला लेकिन वो फ्लैट पे ना ले गई बल्कि बाहर मिलती और घर के पास पहुंचकर खुदा हाफिज कह देती। एक रोज जुनैद ने कहा, तुम कल अपनी वालदा को पाबंद रखना, मैं अपनी माँ को तुम्हारी अम्मी के पास लाऊंगा। वक्त भी बता दिया। अगले रोज शाम को वो खुद अकेला ही वहां चला गया क्योंकि अम्मी ने तबीयत की खराबी का बहाना कर लिया। दरअसल वो रिश्ता डालने से पहले किसी जरिए से उन लोगों के चाल चलन और खानदान की तफसील चाहती थी। भाई ने महताब को बताया, अम्मी आज नहीं आ सकती थी, उनकी तबीयत खराब है। अब भाई को कुरेद थी कि किस तरह महताब इनको घर के अंदर बुलाए। अम्मी तो साथ चलने पर तैयार न थी, सोच विचार के भंवर में फंसी थी। महताब ने कहा, हम कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहे हैं, 15 दिन बाद आना होगा। वो चाहता था शायद इस दौरान अम्मी रिश्ते के लिए मान जाएं। इस मुलाकात के 10वें रोज भाईजान फिर वहां चले गए, शायद दिल पर काबू ना रख सके। दरवाजा बजाया तो एक बुजुर्ग बारिश जिसके हाथ में तस्बीह थी बाहर निकले और पूछा, बेटा किससे मिलना है? महताब की वालदा खाला बानो से। बेटा, इस नाम की खवातीन यहाँ नहीं रहती, इनको मालिक मकान ने निकाल दिया है। इस घर में अब मैं और मेरी बीवी रहते हैं, हमने किराए पर ले लिया है। पास पड़ोस वालों ने साबका किराएदारों के बारे में अच्छी राय नहीं दी थी। लेकिन बेटे, तुम क्यों इनका पूछ रहे हो? तुम तो किसी शरीफ घराने के चश्मो चराग लगते हो। भाईजान परेशान हो गए। बुजुर्ग से कहा, क्या खबर है कि किधर गए हैं ये लोग? मैंने कहा ना, वो ठीक नहीं थी, अड़ोस पड़ोस से खुद मालूम कर लो। पड़ोस वालों की शिकायत पर ही मालिक फ्लैट ने निकाला है। अरे बेटा, बिल्डिंग में कोई इनसे मिलना जुलना पसंद नहीं करता था। पड़ोसी राब्ता रखना ना चाहते थे तो वो कैसे इनका अता पता लेते? तुम शरीफ बच्चे लगते हो, ना तजर्बाकार हो, इनका ख्याल अगर दिल में पा लिया है तो निकाल दो। ये कहकर उन्होंने अपना घर का दरवाजा भेड़ दिया। मुर्दा कदमों से जुनेद भाई जीना उतर कर आ गए। घर आए तो अम्मी से बोले, मेरी माँ शादी करवा दें, माँ मेरी शादी करा दें, मगर महताब से नहीं। वो क्यों? तुमको तो बहुत पसंद आ गई थी। आपने ठीक कहा था, वो सही औरतें ना थी। अभी उनके पड़ोसी से मुलाकात करके आ रहा हूँ, उसने बताया है कि मालिक मकान ने उनको निकाल दिया है, उनके खराब चाल चलन की वजह से। ऐसा कहते हुए भाई ने मेरी जानिब कन अखियों से देखा। मैंने मुंह फेर लिया ताकि वो मेरे चेहरे के तासुरात ना देख लें, और इनकी ख्वाहिश थी मैं ये बात ना सुन सकूं। भाईजान काफी दिन अफसुर्दा रहे तो मैं भी दुखी हो गई कि ए काश महताब अच्छी लड़की होती तो इसके साथ रिश्ता कराने में मदद हो जाती, अम्मी को किसी तरह मना लेती। इसके बाद मेरे भाई की शादी हमारी चचाजाद नाजिश से हो गई, जिसके साथ वो पहले शादी से इनकार करते थे। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर कीजिए।